Hello students, welcome back to the virtual class. In OCM we are dealing with chapter number 3, and in the chapter number 3 we are understanding about the business services part 2, and that was completely about the banking. Right, today it is the last session of this chapter. Up to now we have understood what is the meaning of bank, how the banks are being useful to us by the different services, what are the different services being provided by the bank, what are the main functions of the bank, what are the subsidiary functions of the bank, that means the secondary functions, right? Alongside, what kind of money transfer facilities do the banks provide to us, what are the extra facilities do the banks give us. We have understood almost everything about each and every aspect and each and every activities of the bank. In today's session guys, we are going to understand the last thing, and that is the extra services or the additional services which are associated with the bank. Right, કોઈ પણ બેંક છે એ કઈ કઈ એડિશનલ સર્વિસ તમને આપે છે. Right, અત્યાર સુધી આપણે વાત કરતા હતા we are using the bank just for the sake of transfer of money or just to make the monetary transactions, right? But over here the banks are providing certain services which are being very much helpful for us while we have to transit the money, or we have to use the money, we have to deposit the money, we have to withdraw the money. Everywhere the bank has associated certain services for us. થોડી સર્વિસીસ છે કે જે બેંક સાથે જોડાઈ ગયેલી છે, જે બેંકની જ સર્વિસ કહી શકાય, રાઈટ? એને આપણે સર્વિસ એસોસિએટેડ વિથ ધ બેંક તરીકે ઓળખવાના છીએ, બરાબર? કે જેમાં થ્રી સર્વિસીસની વાત કરવાના છીએ: એટીએમ, ક્રેડિટ કાર્ડ એન્ડ ડેબિટ કાર્ડ, રાઈટ? સો એટ ફર્સ્ટ વી આર ગોઈંગ ટુ ડિસ્કસ અબાઉટ ધ એટીએમ. એટીએમ એટલે કે એક એવી ફેસિલિટી છે કે ઇન વિચ યુ કેન હેવ ધ પ્લાસ્ટિક કાર્ડ, રાઈટ? યુઝિંગ that plastic card is having the microchip and the magnet tape, right, which is having your account details filled up in that. Once you put them, right, and once you check it out, you will be asked for the password કે જે પિન ઓલરેડી તમને એટીએમ કાર્ડની સાથે ઇશ્યુ થઈ ગયેલી હશે, right? Now by giving that pin, that means you are giving the access of your account to that machine, and that machine is connected with the internet service and which is connected to the server. જે સર્વરમાંથી તમારી એકાઉન્ટ ડિટેલ્સ આપશે, and from that you can make certain transactions like તમે તમારું મિની સ્ટેટમેન્ટ ચેક કરી શકો છો, બેલેન્સ ઇન્ક્વાયરી કરી શકો છો, ATM to ATM ફંડ ટ્રાન્સફર કરી શકો છો કે મની વિથડ્રો કરી શકો છો. In the usual cases we are using the ATM to withdraw the money. તો બેંકમાં જઈને તમે એક ફિઝિકલ ટેલર બેઠા હોય, ટેલર મીન્સ ધ કેશિયર, રાઈટ? જે કેશ કાઉન્ટર પર બેઠા હોય ત્યાં જઈને તમે જે સર્વિસ કરો છો ને, કે તમે તમારું ચેક કે વિથડ્રોલ સ્લીપ આપો છો અને એના એક્સચેન્જમાં એ માણસ તમને કેશ આપે છે, and you receive your cash and you go. તો કેશ વિથડ્રોલ માટે તમે ટેલરનો ખાસ યુઝ કરતા હો છો બેંકમાં. સો એના ઉપરથી નામ આવ્યું છે એટીએમ, રાઈટ? કે જેનું ફૂલ નેમ છે ઓટોમેટેડ ટેલર મશીન, રાઈટ? કે automated teller machine, that means automatic. You don't need the human, you don't need to meet any physical human. તમારી પાસે એક પ્લાસ્ટિક કાર્ડ છે which is having your account details કે જેની માટે તમે એક પ્રી ડિફાઇન્ડ પાસવર્ડ યુઝ કરો છો. એ મશીનમાં તમે એ પાસવર્ડને જેવો ઇનપુટ કરશો એટલે કે બેંક વિલ ઓથોરાઇઝ ધીસ ટ્રાન્ઝેક્શન. ધેટ મીન્સ પાસવર્ડ માંગ્યો છે એટલે કે કોઈ ઓથેન્ટિક વ્યક્તિ જેનો યુઝ કરી રહ્યા છે, રાઈટ? સો યુઝિંગ ધેટ પાસવર્ડ યુ કેન વિથડ્રો યોર મની. એટીએમ કે જે આપણે દરેક લોકો યુઝ કરીએ છીએ, અને યુ ગાઈસ મસ્ટ હેવ યુઝડ ઇટ અપ ટુ નાઉ. તો તમને લોકોને ખ્યાલ જ છે વોટ ઇઝ એટીએમ, કે જેની માટે તમને એટીએમ કાર્ડ મળે છે. આ જે ત્રણ એડિશનલ સર્વિસીસ છે, જે એસોસિએટેડ સર્વિસીસ છે, એ ત્રણેય કાર્ડના આધારે છે, કાર્ડના ટાઈપ્સના આધારે સર્વિસનું નામ છે. સો ધ ફર્સ્ટ પ્લાસ્ટિક કાર્ડ ઇઝ ધ એટીએમ કાર્ડ, એન્ડ નાઉ you know the meaning of the ATM to automated teller machine, right? કે જેનો એક સ્પેસિફિક કાર્ડ છે જેનો યુઝ કરી તમે cash withdraw કરી શકો છો. Nowadays ATM cards are equipped with the services for the transactions of the shopping too. એટલે કે શોપિંગમાં કે કોઈ પણ જગ્યાએ કાર્ડ સ્વાઇપ કરીને કે સ્માર્ટ ચિપ રીડ કરીને પણ તમે તમારું પેમેન્ટ કરી શકો છો. In the malls, in the movie theaters, right? In the different offices, everywhere there is an option to pay by your card. You can just give your card, they will swipe, or they will insert the microchip of your card into their machine, and they will ask for the passcode and amount. Once you enter the passcode and amount, your money will be transferred to. એટલે કે તમારા બેંક એકાઉન્ટની અંદર જે મની છે એ મનીના ટ્રાન્ઝેક્શન કરવા છે, ચાહે તમારે કાર્ડથી કોઈને પે કરવું છે કે પછી એ કાર્ડમાંથી તમારે કેશ વિથડ્રો કરવી છે, એટીએમ will help you out, right? Now so that was the first service associated with bank. The second one is the credit card. Credit card is completely like the loan. તમારી ક્રેડિટ ઉપર છે, તમારી ફાઇનાન્શિયલ ક્રેડિટ કેવી છે, તમારા બેન્કિંગ ટ્રાન્ઝેક્શન્સ કેવા છે, બરાબર? એના બેઝ ઉપર તમારી એક ક્રેડિટ ડિફાઇન થાય છે. એન્ડ
On the base of that credit, bank will allow you with certain transaction limits. એટલે કે bank તમારી ક્રેડિટના આધારે તમને એક amount ફિક્સ કરીને આપશે. Right? It might be 50,000 or 1 lakh or 5 lakh, 7 lakh, 10 lakhs. Right? જે તમારી માર્કેટમાં વેલ્યુ છે, જે તમારી ક્રેડિટ વેલ્યુ છે, જેવા તમારા બેન્કિંગ ટ્રાન્ઝેક્શન છે, જેટલું એ દરેક વસ્તુ સારી એટલી તમારી ક્રેડિટ લિમિટ સારી અને એના બેઝ ઉપર તમને ક્રેડિટ કાર્ડ મળે છે. ક્રેડિટ કાર્ડ ઇઝ અ ફેસિલિટી કે જેમાં ટાઈમ ડ્યુરેશન બધા માટે અલગ અલગ હોય. કોઈનામાં 40 ડેઝ હોય, કોઈનામાં 52 ડેઝ હોય. રાઈટ? એ ક્રેડિટ સાયકલ લિમિટ હોય. એટલે કે તમે એક વખત કોઈ વસ્તુ પરચેસ કરવા માંગો છો, બરાબર, તો એ પરચેસ કરીને તમે ડાયરેક્ટ એ ક્રેડિટ કાર્ડની ડિટેલ્સ આપો અથવા તો એ કાર્ડ ફિઝિકલી આપશો એટલે એ માણસ કાર્ડ સ્વાઇપ કરશે અને એ 52 ડેઝની લોનમાં તમને મળી જશે. નાઉઅડેઝ ઓનલાઈન શોપિંગનો ખૂબ જ બૂમમાં છે, ખૂબ જ ક્રેઝ છે. તો એ સમયે ક્રેડિટ કાર્ડથી ડાયરેક્ટ ઈએમઆઈસ પણ થાય છે. એ ક્રેડિટ કાર્ડ આપણે ડાયરેક્ટ ઈએમઆઈ થાય, તમારા ક્રેડિટ કાર્ડમાંથી દર મહિને ઈએમઆઈ કટ થઈ જાય. રાઈટ? અને તમારે એ ઈએમઆઈનો જે તમારે બેંકમાં રીપેનો ટાઈમ હોય એ ટાઈમમાં પે કરી દેવાનો. ફેલિંગ ટુ પે ઓન ટાઈમ, the bank can charge you additional money. Right? The bank can charge you additional interest. ક્રેડિટ કાર્ડનો યુઝ કરીને તમે એક્સેસ કેશની પણ વ્યવસ્થા કરી શકો છો. રાઈટ? એટલે કે માનો કે તમારી 5 lakhsની લિમિટ છે, તમારે તાત્કાલિક 50,000ની જરૂર પડી, તમારી પાસે બીજો કોઈ સોર્સ નથી. યુ કેન ગો ટુ એની ઓફ ધ ATM, યુ કેન ઇન્ફ્યુઝ ધ ક્રેડિટ કાર્ડ એન્ડ બાય યુઝિંગ ધ ક્રેડિટ કાર્ડ યુ કેન વિથડ્રો ધ મની ટુ, કે જેની ઉપર તમારે એડિશનલ ચાર્જ આપવો પડશે. ક્રેડિટ કાર્ડ ખાસ કરીને આપવામાં આવે છે શોપિંગ્સની એની માટે, બરાબર, પણ કદાચ તમારે કેશની વ્યવસ્થા કરવી હોય તો ક્રેડિટ કાર્ડનો યુઝ કરીને કરી શકો, કે જેની માટે કેશ લોન ઉપર બેંક એડિશનલ મની ચાર્જ કરશે. Right? But that can be done. That's a credit card. Now, the third one is the debit card. Debit card is somewhere nearby ATM, but debit card જે છે, બરાબર, એ કોઈ પણ બેંક કોઈ પણ કસ્ટમરને આપી શકે છે. એની માટે it is not necessary to hold the bank account. Right? You can have the debit card from any of the bank. કોઈ પણ બેંકમાં જઈને યુ કેન આસ્ક ફોર ધ ડેબિટ કાર્ડ અને બેંક કેન પ્રોવાઈડ યુ, બરાબર, કે જેની અંદર સર્વિસ બહુ બેઝિક છે કે બેંકમાં જાઓ એટલે બેંક તમને એક ડેબિટ કાર્ડ આપશે. એ ડેબિટ કાર્ડમાં જેમ તમે પ્રીપેડ મોબાઈલમાં રિચાર્જ કરાવો છો અને જેટલી વેલિડિટીનું રિચાર્જ હોય એટલી વેલિડિટી સુધી મોબાઈલ ચાલશે, સેમ વે ડેબિટ કાર્ડ વર્ક કરશે. માનો કે મારી પાસે એક ડેબિટ કાર્ડ હોય અને ડેબિટ કાર્ડની અંદર હું બેંકમાં જઈને 1 લાખ રૂપિયા પ્રી પેડ અમાઉન્ટ રાખું છું, એટલે કે હું બેંકમાં જઈને 1 લાખ પે કરું છું, બેંક મને 1 લાખનું ડેબિટ કાર્ડ આપશે. એટલે કે હવે હું જ્યાં સુધી 1 લાખ રૂપિયા સ્પેન્ડ કરું ત્યાં સુધી આઈ એમ નોટ સપોઝ ટુ યુઝ ધ કેશ, અને ઇન કેસ મારે કેશની જરૂર છે આઈ કેન ગો ટુ ધ બેંક એન્ડ આઈ કેન વિથડ્રો ધ મની. રાઈટ? એન્ડ ધેર ઇઝ નો એડિશનલ ચાર્જ ઓફ ગેટિંગ ધ કેશ ફ્રોમ ધેટ. વાય? બીકોઝ ડેબિટ કાર્ડની અંદર જે કાંઈ પણ અમાઉન્ટ છે એ અમાઉન્ટ મેં જ પહેલા બેંકને ચૂકવી હતી. ઇટ ઇઝ જસ્ટ લાઈક ધ ATM. But ATM can be there with the people who is account holder, but debit card can be there with anybody. Bank can avail the debit card to anybody. Right? જે માણસ એવું હોય કે ચલો કે મારે બહુ કેશ લઈને ફરવું નથી, બરાબર, અથવા તો ટુરિસ્ટ સ્પેશિયલી ડેબિટ કાર્ડનો ખાસ યુઝ કરતો હોય છે, બીકોઝ there might be the threat of being theft, બરાબર, ચોરીના કિસ્સા વધતા હોય છે, બરાબર, કોઈ લૂંટી જાય એવા ચાન્સીસ રહે, બરાબર, કેશ છે ક્યાંક પડી જાય, ખોવાઈ જાય, રાઈટ, એન્ડ that can be the financial loss. but જો ડેબિટ કાર્ડ બંધ થાય તો પાસવર્ડ તો કોઈ પાસે છે નહીં, so it is quite secure. You can go to the bank and you can ask for the new one. Right? For that you need to give some KYC. KYC means the set of the documents. The full form of KYC is know your customer. એટલે કે set of documents હોય કે જે બેંક પાસે ઓલરેડી હોય એનો ઓરિજિનલ પ્રૂફ બેંકને બતાવીને તમે ડુપ્લિકેટ ATM, ડુપ્લિકેટ ક્રેડિટ કાર્ડ કે ડુપ્લિકેટ ડેબિટ કાર્ડ પણ કઢાવી શકો છો. અને જેમાં જેવું તમારું સેકન્ડરી કોપી નીકળશે એની પહેલા જ તમારી જે ફર્સ્ટ ઓરિજિનલ જે તમારું ખોવાઈ ગયું છે ને એ ક્લોઝ કરી દેશે. એ તો ઓન ધ સ્પોટ રિક્વેસ્ટ કરશો એટલે તરત જ ક્લોઝ કરી દેશે. Right? So it is password protected. So if it is lost, there is no issue. Right? કારણ કે password is only known by you. So જ્યાં સુધી પાસવર્ડ નહીં થાય ત્યાં સુધી એનો યુઝ જ નહીં થાય. So nobody can use that. Right? So ATM, credit card and debit card. These are the three services associated with the bank. I hope you guys are quite clear with the topic, and with this topic only I here to declare the chapter number 3 over. Right? The chapter number 3 of OCM has been finished today. Right? And I hope that you all have understood the whole chapter very well, and still you have any query, you can feel free to contact me on the WhatsApp or on call, or else you can post the public comment over here. I would be very much happy to answer your questions. Right? So guys, that was the session of today. It was a smaller session because we had to understand just a small topic over here. In tomorrow's session we are going to start the chapter number 4. Right? So I'll see you in the next session with the new chapter. Till then, asking for your leave. So goodbye. Take care. Have a nice time. Stay home. Stay safe. Keep making notes. Thank you.